Good morning, friends. And now let us start to discuss the extract, The Stormy Arrival in South Africa. This extract is taken from the autobiography of Mohandas Karamchand Gandhi, that is Mahatma Gandhi, that is My Experiments with Truth. In this autobiography, Mahatma Gandhi has considered the very important experiments of his personality with the truth, means how he accepted and adopted truth as a very important principle of his life, and what kind of experiences he has faced in concern with this particular principle. We can understand this in this particular extract also. Now let us continue the remaining part of this extract. Up to this moment, we have seen that Mahatma Gandhi and his co-travelers, they were not allowed to enter into South Africa. Their boat was also quarantined for many days on the harbor. However, some of his friends who were living already in South Africa, they were helping Mahatma Gandhi, and therefore Mahatma Gandhi was feeling a kind of support from those people. Now let us see the next part. As soon as we landed, some youngsters recognized me and shouted, Gandhi, Gandhi. About half a dozen men rushed to the spot and joined in the shouting. Mr. Lawton feared that the crowd might swell and hailed a rickshaw. I had never liked the idea of being in a rickshaw. This was to be my first experience. In this particular context, I would like to express that Mahatma Gandhi was a well known personality in South Africa, and many Indians, they were knowing that Mahatma Gandhi will surely do something for their liberty, for their freedom, because they were having some kind of restrictions in South Africa. Being foreigner, being the immigrant people in South Africa, they were facing some kind of limitations to lead their life in a healthy and in a happy manner in South Africa. And therefore Mahatma Gandhi was doing a kind of agitation. महात्मा गांधींनी जे काही साऊथ आफ्रिकेमध्ये जाऊन तिथल्या लोकांसाठी, म्हणजे परदेशातून साऊथ आफ्रिकेमध्ये आलेल्या लोकांसाठी किंवा भारतातून साऊथ आफ्रिकेमध्ये गेलेल्या लोकांसाठी त्यांनी जे काही केलेलं होतं, त्यामुळे महात्मा गांधींवरती तेथील भारतीय लोकांचा एक प्रकारचा विश्वास वृद्धिंगत झालेला होता आणि ते लोक महात्मा गांधींना एक त्यांचा नेता म्हणून, एक लीडर म्हणून त्यांच्याकडे पाहत होते. This was to be my first experience, but the youngsters would not let me get into it. They frightened the rickshaw boy out of his life, and he took to his heels. As we went ahead, the crowd continued to swell until it became impossible to proceed further. म्हणजे महात्मा गांधी ज्या रिक्षातून पुढे चाललेले होते, त्या रिक्षावाल्याला देखील त्या तरुण मुलांनी अडवलेलं होतं आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारे पुढे जाऊ देत नव्हते. इतकी गर्दी, मोठ्या प्रमाणावर लोकांचा जनसमुदाय त्या ठिकाणी तयार झाला होता आणि महात्मा गांधींना रिक्षामधून त्यांना पुढे जाता येत नव्हतं. They first caught hold of Mr. Lawton and separated us. Then they pelted me with stones, brickbats, and rotten eggs. Someone snatched away my turban, whilst others began to beat and kick me. I fainted and caught. आता या ठिकाणी जे लोक आलेले होते ते लोक महात्मा गांधींच्या विरोधात होते. त्या लोकांनी महात्मा गांधींना मारण्याची तयारी सुरुवात केली, किंवा काही लोकांनी दगडसुद्धा किंवा अंडीसुद्धा किंवा काही विटांचे तुकडेसुद्धा त्या ठिकाणी घेऊन आलेले होते. ते महात्मा गांधींवरती हल्ला करण्यासाठी आलेले होते. त्यांनी सुरुवात ही केलेली होती आणि अशा पद्धतीनं महात्मा गांधींना हे समजत नव्हते की त्यांना आपल्या जीवनाचं ह्या ठिकाणी काय होतंय किंवा आपला जीव राहतोय की नाही, अशा पद्धतीची भीती त्यांच्या मनामध्ये तयार झालेली होती. सो in this way we have seen that how Mahatma Gandhi was welcomed in South Africa. They hold off the front railings of the house and stood there to get my breath, but it was impossible. They came upon me boxing and beating. The wife of the police superintendent, who knew me, happened to be passing by. The brave lady came up, opened her umbrella, though there was no sun then, and stood between the crowd and me. आणि या ठिकाणी असं म्हटलं जातं की चांगल्या माणसासाठी देवसुद्धा धावून येतो. अशाच पद्धतीनं त्या ठिकाणी पोलीस सुप्रिटेंडंटची जी पत्नी होती ती महात्मा गांधीच्या मदतीला आली आणि महात्मा गांधींना तिनं त्यांच्या अमरेलाखाली, म्हणजेच त्यांच्या छत्रीखाली त्या ठिकाणी घेतलेलं होतं की जेणेकरून ह्या लोकांनी महात्मा गांधींना हात लावू नये किंवा कोणत्याही प्रकारची इजा करू नये. अशा पद्धतीनं महात्मा गांधींना त्यावेळे अचानक
त्या ठिकाणी मदत मिळाली होती. द ब्रेव्ह लेडी केम अप, opened her umbrella though there was no sun then, and stood between the crowd and me. This checked the fury of the mob, as it was difficult for them to deliver blows on me without harming Mrs. Alexander. आणि त्या स्त्रीचं किंवा त्या पोलीस सुप्रिटेंडंट यांच्या पत्नीचं नाव होतं मिसेस अलेक्झांडर, की ज्या महात्मा गांधी आणि ती गर्दी या दोघांच्या मध्ये थांबल्या, की जेणेकरून महात्मा गांधींचा जीव त्या ठिकाणी जाऊ नये किंवा त्यांना कोणत्याही प्रकारची इजा होऊ नये अशा पद्धतीचा प्रामाणिक प्रयत्न मिसेस अलेक्झांडर यांनी केलेला होता, की जो निश्चित वाखाणण्याजोगा होता. त्यांचं करावं तितकं कौतुक हे निश्चितपणे कमीच आहे. Meanwhile, an Indian youth who witnessed the incident had run to the police station. The police superintendent, Mr. Alexander, sent a few men to ring me round and take me safely to my destination. They arrived in time. The police station lay on our way. As we reached there, the superintendent asked me to take refuge in the station, but I gratefully declined the offer. आणि दरम्यानच्या काळात काही भारतीय लोक पोलीस स्टेशनकडे गेले, ज्या ठिकाणी मिस्टर अलेक्झांडर हे सुप्रिंटेंडंट होते, आणि त्यांनी महात्मा गांधींच्या मदतीसाठी काही पोलिसांची त्या ठिकाणी तात्काळ मदत पाठवली आणि महात्मा गांधींना सुरक्षित पद्धतीनं त्या पोलीस स्टेशनमध्ये आणण्यात आलं. त्या मिस्टर अलेक्झांडर या सुप्रिंटेंडंटनी महात्मा गांधींना ही देखील ऑफर दिली होती, की तुम्ही काही वेळ किंवा काही दिवस या पोलीस स्टेशनच्या आश्रयामध्ये राहू शकता किंवा इथंच आपल्या सुरक्षिततेच्या वातावरणामध्ये त्या ठिकाणी राहू शकता. परंतु महात्मा गांधींनी प्रामाणिकपणे ती ऑफर किंवा ती जी त्या ठिकाणी ऑफर देण्यात आलेली होती ती नाकारली. They are sure to quiet down when they realize their mistake, I said. I have trust in their sense of fairness. आणि महात्मा गांधीने प्रामाणिकपणे सांगितलं, की मला माहीत आहे की ज्यावेळी त्यांना त्यांची चूक कळेल त्यावेळेस ते शांत होतील. याचा अर्थ महात्मा गांधींचा सत्यावर असणारा जो विश्वास आहे तो या ठिकाणी निदर्शनास येतो. म्हणजे जोपर्यंत माणसाला आपली चूक कळत नाही तोपर्यंत आपलं चुकीचा विचार किंवा आपला एक चुकीची भूमिका तो सातत्यानं पुढे रेटत असतो. पण ज्यावेळेस सत्य त्याला कळतं त्यावेळेस निश्चितपणानं तो ते सत्य स्वीकारतो आणि त्याच पद्धतीनं बिहेव करतो किंवा वागतो. I said, I have trust in their sense of fairness. Escorted by the police, I arrived without further harm at Mr. Rustomji's place. I had bruises all over, but no wounds except in one place. Dr. Dadi Barjor, the ship's doctor who was on the spot, rendered the best possible help. आणि महात्मा गांधींना थोडंसं खरचटलेलं होतं, काही फार मोठ्या जखमा झालेल्या नव्हत्या, परंतु त्या ठिकाणी जहाजावरचे जे डॉक्टर होते, डॉक्टर दादी बर्चोर, या डॉक्टरांनी देखील महात्मा गांधींना चांगल्या पद्धतीने सेवा दिली आणि त्यांच्या जखमा भरून येण्यासाठी औषधोपचार केले. There was quiet inside, but outside the whilst surrounded the house. Night was coming on, and the yelling crowd was shouting, "We must have Gandhi." The quick-sighted police superintendent was already there, trying to keep the crowds under the control, not by threats but by humoring them. But he was not entirely free from anxiety. He sent me a message to this effect: "If you would save your friend's house and property, and also your family, you should escape from the house in disguise, as I suggest." आता यानंतरची परिस्थिती देखील तितकीच गंभीर आणि तितकीच विचार करायला लावणारी होती, की देर वॉज क्वाईट इनसाइड बट आउटसाइड द व्हाईल सराउंडेड द हाऊस. नाईट वॉज कमिंग ऑन, म्हणजे त्या रात्री देखील अनेक लोकांचा जो मॉब आहे तो मॉब देखील त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर येत होता. आणि हा जो मॉब आहे हा मॉब महात्मा गांधींना मारण्यासाठी येत होता, महात्मा गांधींचा जीव घेण्यासाठी येत होता. कारण महात्मा गांधी हे त्या ठिकाणी आपल्या विरोधात आहेत अशी त्यांची भावना झालेली होती. आणि त्यामुळं त्या क्राऊडला कंट्रोल करण्यासाठी सुप्रिटेंडेंट यांनी स्वतः प्रयत्न केले, त्यांना थोडंसं वेगळ्या पद्धतीनं हाताळण्याचा प्रयत्न केला आणि महात्मा गांधींना एक असा संदेश पाठवला की ज्यातून त्यांनी त्यांच्या मित्राची प्रॉपर्टी आणि घर वाचवायचं असेल किंवा स्वतःचा जीव वाचवायचा असेल, कुटुंबाची सुरक्षित पद्धतीनं त्या ठिकाणी वेगळं करायचं असेल तर त्या ठिकाणी त्यांनी स्वतः वेषांतर करून त्या घरातून बाहेर पडणं गरजेचं आहे असं सुप्रिटेंडेंट यांनी त्या ठिकाणी सल्ला दिलेला होता. As suggested by the superintendent, I put on an Indian constable's uniform and wore on my head a Madras scarf wrapped round a plate to serve as a helmet. Two detectives accompanied me, one of them disguised as an Indian merchant and
with his with his face with his face painted to resemble that of an Indian. I forget the disguise of the other. We reached a neighboring shop by a bylane and making our way through the gunny bags piled in the godown, escaped by the gate of the shop and made our way through the crowd to a carriage that had been kept for me at the end of the street. In this we draw off to the same police station where Mr. Alexander had offered me refuge a short time before, and I thanked him and the detective officers. या दरम्यान असं चित्र निर्माण झालं होतं की महात्मा गांधींनी त्या सुप्रिटेंडंट मिस्टर अलेक्झांडर यांची सूचना मान्य केलेली होती आणि त्यांच्याच एका पोलीस कॉन्स्टेबलच्या वेशामध्ये त्यांनी स्वतःला त्या ठिकाणी वेषांतरित करून घेतलेलं होतं आणि त्या दोन सहकाऱ्यांच्या मदतीनं त्यांनी सांगितलेल्या पोलीस स्टेशनच्या ठिकाणी त्यांनी आश्रय स्वीकारलेला होता आणि अशा पद्धतीनं स्वतःचा मार्ग शोधत शोधत त्या ठिकाणी ते आपल्या मित्राच्या घरातून आपल्या सुरक्षित अशा ठिकाणी ते जाऊन पोहोचलेले होते. Whilst I had been thus affecting my escape, Mr. Alexander had kept the crowd amused by singing the tune "Hang Old Gandhi on the Sour Apple Tree." आता या ठिकाणी जे सुप्रिटेंडंट यांनी केलेलं काम आहे ते निश्चितपणे प्रशंसनीय आहे, कारण त्यांनी सर्व जनसमुदायाला त्या ठिकाणी की जे लोक महात्मा गांधी यांचा द्वेष करत होते किंवा त्यांना वाटत होतं की महात्मा गांधी हे चुकीचं काम करतायत, तर अशा लोकांना त्यांनी गुंगवून ठेवलं होतं. त्यांच्यासमोर एक वेगळ्या पद्धतीचं गाणं ते गात होते आणि सर्व लोकांना त्या ठिकाणी महात्मा गांधींपासून दूर ठेवण्याचा ते जास्तीत जास्त प्रयत्न करत होते. When he was informed of my safe arrival at the police station, he thus broke the news of the crowd. Well, your victim has made good his escape through a neighboring shop. You had better go home now. Some of them were angry, others laughed, some refused to believe the story. आणि मग ज्यावेळी महात्मा गांधींच्याकडून एक निरोप आला की ते सुरक्षित पद्धतीने पोहोचलेले आहेत आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारची आता भीती नाही आहे, कोणत्याही प्रकारच्या लोकांपासून त्यांना त्रास होणार नाही हे ज्यावेळी त्यांना समजलं, त्यावेळेस महात्मा गांधींना सुरक्षित पोहोचल्याचं पाहून मिस्टर अलेक्झांडर यांनी मॉबला सांगून टाकलं की तुमचं जे टार्गेट आहे किंवा तुम्हाला जे महात्मा गांधी हवे होते ते आता ह्या घरामध्ये नाही आहेत, तर ते इथून बाहेर पडलेले आहेत. त्यावेळेस काही लोकांना खूप राग आला, काही लोकांना विश्वासच बसला नाही की ते त्या घरामध्ये नाही आहेत. म्हणजे अशा पद्धतीनं महात्मा गांधींना साऊथ आफ्रिकेमध्ये सुद्धा एका परकीय माणसाने मदत केलेली आपल्याला दिसून येते की जी मदत ही केवळ आणि केवळ त्या ठिकाणी काही तत्वाच्या अनुषंगानं त्या ठिकाणी केलेली दिसत होती. महात्मा गांधी हे बरोबर करतायत हे तेथीलही काही लोकांना, परदेशातीलही काही लोकांना पटत होतं आणि त्यातून ते लोक महात्मा गांधींना मदत करत होते. Well then, said the superintendent, if you do not believe me, you may appoint 1 or 2 representatives whom I am ready to take inside the house. If they succeed in finding out Gandhi, I will gladly deliver him to you. आणि त्यांनी त्या सुप्रिटेंडनी सर्व मॉबला एक शब्द दिला की जर तुमच्यापैकी 2 प्रतिनिधी माझ्याबरोबर आले, त्यांनी त्या घरामध्ये जाऊन पाहिलं आणि महात्मा गांधी जर तिथं सापडले तर मी अगदी आनंदानं तुम्हाला महात्मा गांधींना तुमच्या हाती सोपवतो, अशा पद्धतीचा त्यांना शब्द दिला आणि ते त्या ठिकाणी त्या प्रतिनिधींना घेऊन घरामध्ये गेले. I will gladly deliver him to you, but if they fail, you must disperse. I am sure that you have no intention of destroying Mr. Rustomji's house or of harming Mr. Gandhi's wife and children. आणि त्यांनी मॉबला सांगितलं की मला माहीत आहे की तुमचा मिस्टर रुस्तमजी यांचं जे घर आहे हे मोडण्याचा किंवा त्याचं विध्वंस करण्याचा तुमचा काही विचार नाही. त्याचबरोबर गांधींची जी पत्नी आहे आणि त्यांची जी मुलं आहेत त्यांना देखील तुम्ही काही इजा करू नका, की जेणेकरून महात्मा गांधींना इजा करणं आणि त्यांच्या कुटुंबियांना इजा करणं यामध्ये फरक आहे, तुम्ही ते करू नये असं त्यांनी त्या मॉबला किंवा त्या जनसमुदायाला कन्व्हिन्स केलेलं होतं. The crowd sent their representatives to search the house. They soon returned with disappointing news, and the crowd broke up at last, most of them admiring the superintendent's tactful handling of the situation, and a few fretting and fuming. आता या ठिकाणी जे मिस्टर अलेक्झांडर हे सुप्रिंटेंडंट होते यांनी त्या मॉबला ज्या पद्धतीनं हाताळलं किंवा ज्या पद्धतीनं त्यांचं अटेन्शन डायव्हर्ट केलं, त्याचबरोबर महात्मा गांधींचा जीवसुद्धा वाचवला आणि मिस्टर रुस्तमजी यांचं घरसुद्धा विध्वंसापासून वाचवलं, हे निश्चितपणे चांगली गोष्ट केलेली होती किंवा प्रकर्षानं त्याचं कौतुक केलं पाहिजे.
The late Mr. Chamberlain, who was then Secretary of the State of the Colonies, cabled asking the Natal government to prosecute my assailants. Mr. Escombe sent for me, expressed his regret for the injuries I had sustained, and said, "Believe me." So, in this particular context, there is the reference of Mr. Chamberlain, who was then Secretary of the State. म्हणजे त्या काळचे जे सचिव होते, त्या राज्याचे जे सचिव होते मिस्टर चेंबरलेन यांनी बरेच प्रश्न त्या ठिकाणी नेटल गव्हर्नमेंटला, स्थानिक गव्हर्नमेंटला त्या ठिकाणी विचारलं आणि महात्मा गांधींबद्दल त्यांनी बऱ्याच पद्धतीनं त्या ठिकाणी चौकशीसुद्धा त्या ठिकाणी केलेली होती. हिज रिग्रेट फॉर द इंजुरीज आय हॅड सस्टेन अँड सेड, बिलीव्ह मी, I cannot feel happy over the least little injury done to your person. You had a right to accept Mr. Lawton's advice and to face the worst, but I am sure that if you had considered my suggestion favorably, these sad occurrences would not have happened. If you can identify the assailants, I am prepared to arrest and prosecute them. Mr. Chamberlain also desires me to do so. आता या ठिकाणी महात्मा गांधींना ज्या लोकांनी इजा केलेली होती, या लोकांना अटक करण्याचा त्या ठिकाणी शब्द देण्यात आलेला होता, परंतु महात्मा गांधींना त्यांच्या अरेस्टमध्ये किंवा त्यांच्या अटकेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा इंटरेस्ट नव्हता असं दिसून येतं. टू विच आय गेव द फॉलोइंग रिप्लाय. आता याला महात्मा गांधींनी दिलेला जो रिप्लाय आहे किंवा त्याची प्रतिक्रिया जी आहे ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. ती काय म्हणतात पहा. आय डू नॉट वॉन्ट टू प्रॉसिक्यूट एनीवन. It is possible that I may be able to identify one or two of them, but what is the use of getting them punished? Besides, I do not hold the assailants to blame. They were given to understand that I had made exaggerated and damaging statements in India about the whites in Natal. आणि या ठिकाणी महात्मा गांधी हे कबूल करतात की त्यांनी जे गौरवर्णीय लोकांच्या बाबतीमध्ये अतिशयोक्तीपूर्ण जे काही विधान केलेलं होतं त्याच्यामुळं त्यांच्या बाबतीमध्ये स्थानिक लोकांनी जे एजिटेशन केलेलं होतं किंवा एक चळवळ केलेली होती किंवा त्यांना हार्म करण्याचा, त्यांना इजा करण्याचा जो प्रयत्न केलेला होता हा नैसर्गिक आहे. इफ दे बिलीव्ड दीज रिपोर्ट्स इट इज नो वंडर दॅट दे वेर एनरेज्ड. आणि महात्मा गांधींना हे साहजिक वाटत होतं की त्यांच्याबद्दल किंवा गौरवर्णीय लोकांबद्दल कोणी काही त्यांनी स्वतः जर विधान केलं असेल आणि त्याच्याबद्दल त्यांना अशा पद्धतीच्या प्रतिक्रियेला सामोरं जावं लागत असेल तर निश्चितपणाने हे नैसर्गिक आहे. त्याबद्दल त्यांना कोणत्याही प्रकारचं आश्चर्य वाटत नव्हतं. द लीडर्स अँड इफ यू विल परमिट मी टू से सो, यू आर टू ब्लेम. You would have guided the people properly, but you also believed rhetoric and assumed that I must have indulged in exaggeration. I do not want to prosecute anyone. I am sure that when the truth becomes known, they will be sorry for their conduct. आणि महात्मा गांधींना सत्यावर विश्वास वाटत होता आणि प्रकर्षानं त्यांनी सांगितलं की मला ज्यावेळी ह्या लोकांचं समजेल की त्यांनी केलेलं जे कृत्य आहे ते सत्य समजल्यानंतर त्यांना त्यांच्याच कृत्याबद्दल वाईट वाटेल, अशा पद्धतीची भूमिका महात्मा गांधींनी त्यांच्याबद्दल व्यक्त केली आणि मला कुणालाही शिक्षा करायची नाही अशा पद्धतीनं त्यांनी त्या ठिकाणी प्रतिक्रिया दिलेली होती. वुड यू माइंड गिविंग मी दिस इन रायटिंग, सेड Mr. Escombe, because I shall have to cable to Mr. Chamberlain to that effect. आणि मिस्टर एस्कॉम्बी यांनी महात्मा गांधींना या पद्धतीची जी प्रतिक्रिया आहे ती लेखी स्वरूपात द्याल का अशी विनंती केली आणि त्यांना हे जे लेखी निवेदन आहे ते निवेदन त्यांना मिस्टर चेंबरलेन यांना पाठवायचं होतं. I do not want you to make any statement in haste. You may, if you like, consult Mr. Lawton and your other friends before you come to a final decision. I may confess, however, that if you set aside the right of prosecuting your assailants, you will considerably help me in restoring quiet, besides increasing your own reputation. आणि या ठिकाणी तुमचे जे मित्र आहेत किंवा तुमचे जे सहकारी आहेत त्यांच्याबरोबर तुम्ही चर्चा करा आणि या चर्चेतून तुम्ही जो निर्णय घ्याल ते जे निवेदन असेल किंवा ते जे स्टेटमेंट असेल ते स्टेटमेंट तुम्ही माझ्याकडे पाठवून द्या. अगदी तुम्हाला पुरेसा वेळ तुम्ही घेऊ शकता आणि चांगल्या पद्धतीने व्यवस्थित पद्धतीने विचार करून तुम्ही आपलं निवेदन द्या असं महात्मा गांधींना सांगण्यात आलं. मिस्टर एस्कॉम्बी यांनी या ठिकाणी महात्मा गांधींना सांगितलेली जे फॅक्ट आहे किंवा वस्तुस्थिती आहे ते निश्चितपणानं महात्मा गांधींनी देखील विचार करण्यासारखी होती. थँक यू सेड आय.
I need not consult anyone. I had made my decision in the matter before I came to you. It is my conviction that I should not prosecute the assailants, and I am prepared this moment to reduce my decision to writing. आणि महात्मा गांधीने त्यांना पटकन प्रतिक्रिया दिली की मला कुणाबरोबर चर्चा करण्याची गरज नाही, कारण माझे विचार हे स्पष्ट आहेत, क्लिअर आहेत आणि मला माझ्यावर ज्यांनी हल्ला केलेला होता त्यांच्याबद्दल माझी कोणतीही तक्रार नाही आहे किंवा मी त्यांच्याबद्दल कोणतीही प्रकारचं त्यांना शिक्षा करण्यात यावी अशा पद्धतीचं विधान देत नाही आणि जे काही मला वाटतं ते मी माझ्या लेखी स्वरूपामध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवतो अशा पद्धतीचा शब्द त्यांनी मिस्टर एस्कोम्बी यांना दिला आणि त्यांनी तशा पद्धतीची तयारी केली. विथ दिस आय गेव हिम द नेसेसरी स्टेटमेंट. आणि अशा पद्धतीनं महात्मा गांधींनी त्यांनी मिस्टर एस्कोम्बी यांना एक स्टेटमेंट दिलं की ज्यातून महात्मा गांधींची दुसऱ्याला क्षमा करण्याची भावना किंवा दया या तत्वावरती असणारा त्यांचा विश्वास या ठिकाणी दिसून येतो. ऑन द डे ऑफ लँडिंग अ रिप्रेझेंटेशन ऑफ द नेटल ॲडव्हर्टायझर हॅड कम टू इंटरव्ह्यू मी. He had asked me a number of questions, and in reply I had been able to refute every one of the charges that had been leveled against me. आणि या ठिकाणी स्थानिक एक पत्रकार महात्मा गांधींची मुलाखत घेण्यासाठी गेला आणि महात्मा गांधींना त्यांना बरेच प्रश्न विचारले की ज्या प्रश्नांच्या उत्तरामध्ये महात्मा गांधींनी दिलेले जी उत्तरं आहेत ती निश्चितपणानं वाखाणण्याजोगी होती. त्यांच्यावर लावलेले सगळ्या प्रकारचे जे आरोप होते ते महात्मा गांधींनी प्रामाणिकपणे नाकारले, परंतु त्यांची योग्य अशी जी भूमिका होती ती भूमिकासुद्धा ते सांगण्यासाठी विसरले नाहीत आणि त्यामुळं त्या पत्रकाराला देखील त्यांची उत्तरं स्वीकारावी लागली किंवा त्यांनी ती नोंद करून घेतली. दिस इंटरव्ह्यू अँड माय रिफ्युजल टू प्रॉसिक्यूट द assailants produced such a profound impression that the Europeans of the Durban were ashamed of their conduct. आणि ही जी मुलाखत आहे ती दुसऱ्या दिवशी प्रकाशित करण्यात आली की ज्याचा परिणाम हा निश्चितपणानं अतिशय चांगला झाला आणि साऊथ आफ्रिकेमधले जे युरोपियन लोक होते आणि या युरोपियन लोकांनी जे वर्तन महात्मा गांधींच्या बाबतीमध्ये केलेलं होतं ते सर्व वर्तन महात्मा गांधींनी माफ केलेलं होतं आणि त्याला दया दाखवलेली होती की ज्यामुळे सर्व युरोपियन लोकांना त्यांच्या वागण्याचं लज्जा किंवा त्यांच्या वागण्याबद्दल वाईट वाटत होतं. द प्रेस डिक्लेअर्ड मी टू बी इनोसंट अँड कंडेम्ड द मॉब. आणि यामध्ये त्या प्रेसनं किंवा ज्या न्यूजपेपरनं त्या महात्मा गांधींना निष्पाप ठरवलेलं होतं, निर्दोष ठरवलेलं होतं आणि त्या ठिकाणी जो जनसमुदाय महात्मा गांधींवरती हल्ला करण्यासाठी आला होता त्यांना दोषी ठरवण्यात आलेलं होतं. Thus the lynching ultimately proved to be a blessing for me, that is for the cause. I increased the prestige of the Indian community in South Africa and made my work easier. In 3 or 4 days I went to my house and it was not long before I settled down again. आणि त्या ठिकाणी महात्मा गांधींनी जे विधान न्यूजपेपरला दिलेलं होतं त्या एकूण उत्तरामधून त्या निवेदनामधून महात्मा गांधी आणि त्यांचे जे सहकारी होते त्यांचं साऊथ आफ्रिकेमधले त्या ठिकाणचे जे वास्तव्य आहे ते निश्चितपणानं चांगल्या पद्धतीचं केलेलं होतं आणि त्यांच्याबद्दल एक सकारात्मक विचार तिथल्या लोकांमध्ये निर्माण करण्याचा प्रयत्न महात्मा गांधींनी केलेला होता. इन दिस वे वी हॅव डिस्कस्ड फ्रेंड्स द व्हेरी इम्पॉर्टंट एसे स्टॉर्मी अरायव्हल in South Africa, written by Mohandas Karamchand Gandhi. This extract gives us the very significant idea that how to behave in our life and how to keep mercy and pity, the important principle of the human life. And so with these words I would like to conclude today's session, and we will meet in the next lecture with a new extract or new unit, and we'll think about the next part in the next lecture. Thank you friends.